14واں میلاد جلوس ہے جو ریالی نکالی جا رہی ہے سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے. اللہ کا شکر ہے کہ 14 سال کے اندر جو کچھ بھی مسائل ہیں وہ دھیرے دھیرے حل ہو گئے ہیں. اور ایک بات کرنی تھی فلک نما برج کے سلسلے میں کہ اس کو کھول دیا جائے کیونکہ ادھر سے بہت زیادہ ٹریفک آتی ہے, جلوسی آتے ہیں. تو ڈی سی پی سعود صاحب نے 2 دن پہلے فرما دیا کہ وہ بھی کھول دیا جائے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جلوس کو ہم نے یہ دیکھ صبح جو 8 بجے نکالا جاتا تھا اس کے ٹائمنگ کو ہم کھٹاتے 2 بجے تک لا لیے ہیں. 4 مینار سے 2 بجے جلوس نکالا جائے گا. قادری چمن درگاہ شریف سے انشاءاللہ 11 بجے جلوس نکلے گا. وہ مختلف علاقوں سے اپنی مسافت کو دیکھتے ہوئے, اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے حضرات تشریف لائیں گے. جو راستے کے اندر کچھ ڈیوائیڈرز ہوتے ہیں, سڑک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, اگر پولیس محکمہ اس کو مناسب سمجھتا ہے تو زونل کمشنر صاحب سے ٹریفک پولیس سے بات کر اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. آپ ہٹائیں, آپ کا شکریہ. آپ نہ ہٹائیں تب بھی ہم انہی راستوں سے تکلیف کے ساتھ گزر جائیں گے, کوئی بات نہیں, تکلیف اٹھانا عادت ہے ہماری. دوسری بات کہ ٹائمنگ الحمدللہ جو کچھ رہیں گے وہ رہیں گے. میں پھر ایک مرتبہ پولیس کے سارے اعلیٰ عہدیداروں سے, ڈی سی پی سعود صاحب سے اور تمام عہدیداروں سے اور یہاں پر تشریف فرما جتنے حضرات آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے وقت دیا گیا بات کرنے کی اجازت. السلام علیکم. مولانا سے میں نے کل جو مولانا کی پریس کانفرنس سنی اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید مجھے اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, مولانا اپنے طور پہ مزید آپ کو اور مجھے شاید کوئی اپنے تقریر میں ہمارے کو مزید اس جلوس کے سلسلے میں جو بھی فرمائیں گے. آپ کا میرا کام ہے کہ نہ پولیس کو تکلیف دے اور نہ ہم کسی لوگوں کے لیے تکلیف دہ بنے, بلکہ ایسا جلوس نکالے کہ لوگ ہمیشہ یہ کہے کہ بھئی یہ جلوس کے بعد ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے برکت کے, اور ہمارے لیے راستے کھول دیتا ہے ہماری ہدایت کی. ہم کو بھی اسی عمل کو دہرانا ہے, اپنے پیارے رسول کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا ہے. میں ان چند کلمات کے ساتھ ہمارے کمشنر صاحب کا اور ذمہ داران پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ انتظامات جو بھی کرتے ہیں اس میں ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ہم تمام آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں امن رہے. اب یہ بہت اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہم کو بلا کر کچھ ہم سے سن لیتے ہیں, ورنہ وہ اپنے ارادہ رکھتے جو ہے ماشاءاللہ کمشنر صاحب کی خوبی ایک ہے کہ وہ پورا ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ مجھے کیا بولنا ہے, پھر بھی ہم لوگوں کو بولنے دیتے ہیں, شاید بول کے یہ خوش ہو جائے. تو ہم بھی ذرا خوش ہونے کے لیے اپنی بات کہہ دیتے ہیں. اور صدر صاحب ہمارے کمشنر صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے, اور وہ اپنے ڈائریکشن کو پورے طریقے سے, اپنے رولز کو اپنے پورے طریقے سے بیان بھی کر دیتے ہیں, اور ایسا بیان کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم سب سمجھ لیتے ہیں وہ کیا بیان کرنے والے ہیں. اور ایک خوبی ہے, بہت سے کمشنروں کو میں نے دیکھا ہے, لیکن حضرت میں خوبی یہ ہے کہ بات بھی کہتے ہیں تو ایسی کہتے ہیں کہ ہم کو وہ کرنے میں دشواری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عزت مآب انجنی کمار صاحب, کمشنر پولیس حیدرآباد, مولانا سید اولیاء حسین مرتضیٰ پاشا صاحب, مولانا جعفر پاشا صاحب, مولانا سید نعمت اللہ حسین صاحب, مولانا مظفر حسین صاحب بندہ نوازی, مرزا ریاض الحسن افندی صاحب, پولیس کے تمام اعلیٰ عہدیدار, حاضرین کرام. میلاد جلوس کی وسیع پیمانے پر تشہیر ہوئی ہے, اس کی کامیاب انعقاد کے ضمن میں یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے. میری نیک تمنا ہے یہ جلوس شہر حیدرآباد کا اپنا ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے, اور میلاد پاک کے دن نہایت ہی نظم و ضبط کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ اس جلوس کو نکالا جاتا ہے. مجھے توقع ہے کہ ماضی کی طرح ابھی بھی یہ جلوس اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مقررہ راستے سے گزرتے ہوئے اختتام کو پہنچے گا. یقیناً
दाई इस्लाम, दाई अमन भी है सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमारे मजहबी तकारीब इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के साथ और पुरअमन तौर पर अंजाम पाते हैं। मेरी नेक तमन्ना है आपके भी वही होगा। इस ज़मन में पुलिस के जो वसी इंतजाम किए जाते हैं वो लायक सिताइश है हर तरीके से, क्योंकि जिसके जो इक़्तिदार पे रहता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम त्योहारों में, तमाम ईदों में वो इंतजाम मौसर तौर पर करे। हैदराबाद में तो तरीक़ेकार रहा है। ये इत्तेहाद एक जहती का शहर है, यहाँ सब भाईचारगी से रहकर अपने अपने मजहबी मरासिम को अता करते हैं। मेरी उम्मीद है कि मिलाद जुलूस 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मुकम्मल अदीम शान पे हमारे पे निकलेगा, इख्तिताम को पहुँचेगा। यकीन अभी किसी किस्म की हिदायत की ज़रूरत ही नहीं। 15 साल से जुलूस निकल रहा है, लोग उसके लिए तैयार हैं। नज़्म व ज़ब्त का लिहाज करते करते आदत हो गई है। पुरअमन तरीके से चल निकाला जाता है, इंशाल्लाह अभी भी निकाला जाएगा। और अब के साल बहुत सारे इंफरादियत के तौर पर कलमे का बिट करते हुए, नारे बुलंद करते हुए पुरअमन तौर पर रास्ते से गुजरेगा। जगह जगह पर इनका इस्तकबाल किया जाता है। वो इस्तकबाली मराकज़ से गुजरते हुए इख्तिताम को पहुँचेंगे। मैं फिर एक मरतबा मौलाना सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, रुकन असम्बली आखुदपरा व मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कोतवाल शहर आली जनाब अंजनी कुमार साहब, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा साहब, मौलाना हाफिज मुजफ्फर हुसैन साहब, मौलाना नेमतुल्लाह साहब और दीगर ओहदेदारान व कायदीन व हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आक़ाए दो जहां अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी में हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह ताला शहर हैदराबाद और उसके अतराफ व अकनाफ के तमाम इलाक़ों में आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह ताला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करेंगे। मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद का जश्न दरअसल ये पैगाम है तमाम इंसानियत के लिए, और हम ये जश्न के जरिए अवामुन नास में और खुसूसन हमारे हम वतनों के साथ जो हमारे दूसरे कम्युनिटीज के, दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले, उन सब के लिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक इंसानियत के लिए एक तो। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो मिलादुल नबी के इंतज़ामात के बारे में हम लोगों ने तैयारी की है, उस सिलसिले में सलारजंग ऑडिटोरियम में गुफ्तगू हुई। शहर के सभी बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना सभी लोग आए। हमारे एमएलए साहब मौलाना अहमद पाशा कादरी साहब, एमएलसी गोल्डी साहब, जाफ़र पाशा साहब सभी लोग आए। और सिटी पुलिस के तरफ से ख़ास करके डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं पिछले साल और इस साल, जिसमें कि मिलादुल नबी का ये जुलूस और ये जश्न अच्छे तरीके से निकले, इसके बारे में सभी को बताया गया। जो कुछ चेंजेस आवाम के डिमांड पर हमारे डीसीपी साउथ जोन साहब ने उसका ऐलान किया, जिसको सभी ने बहुत वेलकम किया। ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से मैं सभी को पहले तो एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं, और साथ में कुछ मशवरा भी देता हूं कि हमारे कुछ नौजवान जो जुलूस के समय बाइक चलाते हैं और बहुत
रैश तरीके से, बहुत रफ तरीके से बाइक चलाते हैं, कभी कभी एक व्हील को उठाकर स्टंट करते हैं। ये सब मिलादुल नबी का स्पिरिट नहीं है और उस चीज़ को बंद करें। उससे इस गए 100 साल में एक्सीडेंट भी हुआ, कुछ लोगों को चोट भी लगी है। तो इन सब चीज़ों से बचें और ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे बच्चों को अपना बाइक नहीं दें। और बाइक का जो रूल भी है कि माइनर्स को नहीं देने के लिए, इन सब चीज़ों का एहतियात ज़रूर रखें। आने वाले समय में अभी बारिश की फोरकास्ट है, तो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज ट्रैफिक एडिशनल सीपी शिखा गोयल मैडम और डीसीपी ट्रैफिक करुणाकर, डीसीपी ट्रैफिक चौहान साहब, ये सब हमेशा आपके सर्विस में हर वक्त लगे रहते हैं। और जब कभी भी कोई रूट डाइवर्शन या इस तरह का कुछ ट्रैफिक के तरफ से एडवाइजरी आता है तो उसको आप लोग ज़रूर अमल में लाएं। ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और आपकी कन्वीनियंस के लिए है। ऐसे मौके पे जीएचएमसी के तरफ से और बाकी सभी डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग मिलकर एक सही माहौल बनाकर रखे हैं। और अगर किसी को कभी किसी चीज़ आई वेलकम यू ऑल। मिलादुन नबी जो पैगंबर इस्लाम का सालगिरह है, ये 12 रबी अल अव्वल के महीने में आती है। सब जानते हैं पैगंबर इस्लाम प्रॉफेट मोहम्मद की पैदाइश 1400 साल पहले अरेबियन पेनिनसुला में हुआ, मक्का में। और जब ये पैदा हुए थे उस टाइम का उस एरिया एक कबायली इलाका था। और जब उनका इंतकाल हुआ उस टाइम में उन्हीं के लाइफ टाइम में इतनी तब्दीली ला सके। और ऐसा तब्दीली, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो लाने चाहते थे, क्योंकि उनका विजन है बहुत आगे का। आज भी वो रिलेवेंट है। और इसीलिए उस टाइम पे बहुत से लोग उनके खिलाफ हो गए, उन पर बहुत साजिशें हुई, उनको कत्ल करने का भी बहुत साजिश हुई। लेकिन